वहाँ पर एक शख्स है जो लेटा हुआ है डंकी लगाकर बाहर जाने के लिए। हेलो भाई, कौन हो आप? वो कहाँ जा रहे हो? रुको भाई डोंकराने आया ना बहुत मारना यार, बड़ी मुश्किल है भाई। चोरी सुता ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ यार 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ भाई, पेट ਦੀ खातिर डंकी लगाई यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबरार बरकत अली। हम आपको जो है वो एक जंगल के अंदर एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो डंकी का सफ़र पिछले कई माह से जो है वो तय कर रहा है। वो इस वक्त हम आपको मिलवाएंगे वो इस वक्त किस हालत में है, किन हालात में अपनी जो है वो डंकी की जो ज़िंदगी है, जो ये दौरानिया होता है, उसको किस तरह से डील करते हैं, उस मुश्किलात को किस तरह से देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आइए नाज़रीन उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर। नाज़रीन वो आप देख रहे हैं सामने कैमरे के आप बिल्कुल सामने, वहाँ पर एक शख्स है जो लेटा हुआ है डंकी लगाकर बाहर जाने के लिए, जो है वो जंगलात में लेटा हुआ। वैसे जानते हैं ये सारी स्टोरी क्या सूरत हाल होती है। हेलो भाई, कौन हो आप? वो कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? भाई मैंने छोड़ दो यार, मैं आगे बड़ी मुश्किल बचा भाई। भाई छोड़ दो। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? भाई डोंकराने आया ना बहुत मारना यार, बड़ी मुश्किल है भाई। चोरी सुता ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ यार। अब कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? क्या सूरत हाल है आपकी? भाई पाकिस्तान तो आया, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ भाई। बहुत यार, बड़ी दौड़ भाई। ये क्या सूरत हाल बना रखी है? ये आपका हुलिया कैसा है? भाई मैनू ना मारिया, लत्ता तो फड़ के तरू के लैके आए इत्थे, मैनू उसे मारिया, मेरे नाल दा एक भैया वो भी मारता। ये डंकी क्यों लगाई? कब से आप जो है वो इन हालात में बैठे हुए हैं? भाई पेट दी खातर डंकी लगाई यार, रोजी दी खातर डंकी लगाई। ये डंकी क्यों लगाई थी? किसने आपको ये आइडिया दिया था कि डंकी लगाओ? मेरा भाई एक रिश्तेदार ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਕੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਬਾਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਡੋਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੇਲੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਏ ਆ। कितने पैसे दिए थे आपने? 7 लाख एक दिता वा, 2 लाख एक दिता। अच्छा, कितने अरसे से आप इधर हो और किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हो? खाने पीने का क्या है? ये आपको सर्दी भी शायद लग रही है। हाँ जी भाई, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾ ਲਈਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, सो जाइदा सी। ये नाजरीन मनाजर हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बंदा जो है वो ये एक इसका टैलेंट है। ये फैसलाबाद का 17 साला दाऊद है जो कि डंकी लगाने के वीडियोस बनाकर जो है वो इसने सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर डाली और वो वायरल हो गई। तो जो हमने आपको इनिशियल सूरत हाल दिखाई है वो बेसिकली इसका वो टैलेंट था जो आगाह कर रहा था लोगों को। दाऊद, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपकी उम्र क्या है और क्या करते हैं? भाई मेरी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 14 ਸਾਲ ਦੱਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ 17.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਵਾਂ, 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਜੋਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੰਕੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਫਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਮਰ ਸਫਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਜਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜਾ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੰਕੀ ਨਾ ਲਾਇਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੰਕੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
तो ये वीडियोज़ की रूटीन क्या होती है, कब वीडियो शूट करते हैं, और ये जो आपने गेटअप बना रखा है जी जी यही गेटअप होता है हर वीडियो में, या इस तरह से ही आपको सारी चीज़ें करना पड़ती हैं? भाई तकरीबन शूटिंग करना आईदा है 12 ਵਜੇ 12:30 ਰਾਤ ਦੇ PM 10 10:30 11 ਵਜੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਗੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਸੂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਦੀਆਂ 3-4 ਇਕੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਦਾ। कितने लोगों की टीम है आपकी? ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। लोगों के रिएक्शन किस तरह से आते हैं, कमेंट्स किस तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? ਬਾਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 90% ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਵਿੱਚ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भाई अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ सही सलामत पहुँचावे, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ मदद फरमावे। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको देखते हैं, और इंडिया से बहुत बड़ी तादाद है आपकी, जो लोग आपको देखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ਬਈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੰਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੰਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਕੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ।